முதற்றே உலகு வணக்கம் நேயர்களே, வெல்கம் டு குட் ஈவினிங் கனடா. இன்றைக்கு டிசம்பர் 11th அண்ட் டொரண்டோவில் இப்போ டெம்பரேச்சர் 4 degrees Celsius இருக்குது அண்ட் டைம் இப்போ 9:02 PM இன் டொரண்டோ. அண்ட் இன்றைக்கு குட் ஈவினிங் கனடாவில் என்னென்னலாம் நடக்க போகுதுன்ட்டு ஃபர்ஸ்ட்டாக அஜெண்டாவை நாங்கள் பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட்டாக டாப் ஆஃப் தி ஹவரில் இன்றைக்கு வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ வேக்சின் பற்றியும் அண்ட் ஹாலிடேஸ் வந்து ஒன்று இருக்குது, ஸோ அதை பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறார். அதுக்கு பிறகு டாப் ஆஃப் தி ஹவரில் கெனேடியன் சீஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் ஆஃபீஸர் ட்ரேசா டேம் வந்து இப்போ ஒரு நியூ மாடலிங் ஃப்ரம் த ஃபெடரல் கவர்மெண்ட்டை பற்றி கோவிட் கேசஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறா. அந்த வீடியோ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு பிறகு Ontario Premier Doug Ford and Rickard Hillier, இவர் வந்து chair of COVID-19 vaccine for task force. அவர் வந்து அந்த லாக்டவுன் அண்ட் வேக்சின்ஸ் பற்றி கதைக்க போயினோம். ஸோ நாங்கள் அதையும் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு பிறகு வந்து இன்றைக்கு கலையரங்கத்தில் இன்றைக்கு ஒரு தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாட்டு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். அதை வந்து அருண் கோபிநாத் அந்த சாங்கை வாசிக்க போகிறார். அண்ட் அதுக்கு பிறகு வலிமை மாதிரி இன்றைக்கு வந்து கரன்சி, வெதர் அண்ட் கெனேடியன் நியூஸ் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். கெனேடியன் நியூஸோட திஷந்தி குணரட்னம். அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் இன்றைக்கு வந்து எங்களோட கனடா காரம் ஜாயின் பண்ண போகிறார். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த ஷோ. ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும், ஹாலிடேஸ் வந்து கொண்டே இருக்கும். இன்னும் 2 weeksல ஹாலிடேஸ் வரப்போகுது. அண்ட் ஆல்சோ வந்து வேக்சினும் நெக்ஸ்ட் வீக் வருது. ஸோ இதை பற்றியெல்லாம் இன்னும் வந்து கோவிட் கேசஸ் வந்து கூடிக்கொண்டே இருக்குது. ஸோ ஹாலிடேஸுக்கு வந்து நாங்கள் எப்படி வந்து கேசஸை குறைக்கலாம், எப்படி நாங்கள் சேஃபாக இருக்கலாம், அண்ட் இந்த வேக்சின் வருது, ஸோ நாங்கள் வந்து அதை வந்து எப்படி நாங்கள் வந்து இன்னும் சேஃபாக இருக்கலாம் வேக்சினை போடுறதுக்கு முதல் ஹாலிடேஸ்லேண்டு ஒரு வீடியோ வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அதை பற்றி கதைச்சிருக்கிறார். ஸோ அதை பற்றி நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம். A year ago today, the holiday season was well underway. We all saw each other regularly at work or around town, and people were planning to spend time with loved ones during their well-deserved break. Not everything was perfect, obviously. Nothing ever is. But Canadians felt optimistic about 2020. No one had even heard of COVID-19. Well, things have been tough in the year since, and these holidays will be different. But there is reason to hope as we look towards 2021. On Wednesday, Health Canada approved the Pfizer-BioNTech vaccine as safe and effective. Canada has already secured up to 76 million doses of this vaccine. We're expecting 30,000 doses to start arriving next week, with a total of almost 250,000 doses
before the end of December. We also have 6 other agreements for potential vaccines, 3 of which are currently under review by regulators. We've reserved enough doses so that every Canadian who wants a vaccine will be able to get it before the end of 2021. Vaccinations will help end the pandemic. But right now, our fight against COVID-19 is far from over. Again this week, far too many provinces reported record highs in cases and hospitalizations. These numbers must go down. Earlier today, Dr. Tam and Dr. New presented new models. The projections show that if we maintain the current number of people with whom each of us are in contact, the numbers will continue to surge and we could reach over 12,000 new cases a day in January. There is no other way. We must reduce our in-person contacts right now. A vaccine in a week or in a month won't help you if you get COVID-19 today. So my message to Canadians is simple. Hold tight and don't give up. We know how to make it through long, cold winters, and we're going to do that once again. Together with the provinces and territories and Indigenous partners, our government is doing everything we can to roll out vaccines as quickly as possible. In the meantime, I'm asking everyone to continue to follow local public health guidelines. It's really important that we think of our frontline health workers, doctors, nurses, support staff in hospitals and care centers around the country who've been working incredibly hard in difficult situations throughout the past number of months, who are, like us, looking at a long and difficult winter. The things we, each of us, can do every day to reduce the number of contacts we have, to avoid gatherings, to wear masks, to make sure we're doing our part to get through this coming holiday season and through this winter in the best possible situation so that as vaccines start to roll out massively in the spring, we can get back to normal as quickly as possible is going to be really, really important. We will get through this if we all do our part and work together. Welcome back to Good Evening Canada. இன்றைக்கு ஷோவை ஸ்பான்சர் பண்ணுபவர் Golumbia Group. சரி, நாங்கள் வந்து கோவிட் நம்பர்ஸை நாங்கள் பார்க்க மறந்துட்டோம். ஸோ இன்றைய கோவிட் கவுண்டை நாங்கள் பார்க்கலாம். ஒன்டாரியோவில் 1848 cases, அல்பர்டாவில் 1738 cases, British Columbia 737, Manitoba 447, Saskatchewan 246, Nunavut 16, Nova Scotia 9, New Brunswick 8, Northwest Territories 5 and Newfoundland and Labrador 1. சரி, Prime Minister Justin Trudeau சொல்லியிருப்பார். அவர் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் வந்து ஹாலிடேஸ் விரைவிலே வருது 2 வீக்ஸில். ஸோ வந்து நாங்கள் இந்த வருஷம் கோவிட்டால் நிறையவே நாங்கள் கஷ்டப்பட்டுட்டோம். ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் எங்களுக்கு 2021லேயும் நாங்கள் வந்து கோவிட் கேசஸ் இன்னும் கூட கேசஸ் ஆகி அதால் வந்து இன்னும் லாக்டவுன் கண்டினியூ ஆகி கஷ்டப்பட யாருமே விரும்ப மாட்டோம். எஸ்பெஷலி எனக்கு அது விருப்பம் இல்லை. ஸோ நாங்கள் எல்லாமே இந்த ஹாலிடேஸ் இந்த ஒரு வருஷம் லைக் வீட்டில் இருக்கிற ஆக்களோட மட்டுக்கும் செலிப்ரேட் பண்ணினா ஐ திங்க் லைக் நாங்கள் எவ்வளோ அந்த கோவிட் கேசஸை குறைக்கலாம். சோஷியல் கேதரிங்ஸ் ஒன்று பண்ணாமல் ஹாலிடேஸில் ஒரு பார்ட்டிஸும் போகாமல் வீட்டில் இருந்து செலிப்ரேட் பண்ணினா நாங்கள் வந்து நம்பர்ஸை குறைக்கலாம். ஸோ ஐ ஹோப் நீங்கள் எல்லாருமே வீட்டில் இருந்து இந்த வருஷம் கோவிட்டால் வீட்டில் இருந்து மட்டுக்குமே இல்லாட்டி வர்ச்சுவலாக செலிப்ரேட் பண்ணுவீங்கண்டு. பட் Canadian Chief Public Health Officer என்ன சொல்லியிருக்கிறாண்டா, இப்போ வந்து per day 6,000 கேசஸ் கிட்ட வந்து வந்துருக்குது. பட் ஜனவரியில் இப்போ போகிற மாதிரியே போய்கொண்டிருந்தால் கோவிட் கேசஸ் நாங்கள் வந்து 12,000 கேசஸ் per day வந்து நாங்கள் பார்க்க வேண்டி வருமென்று சொல்லியிருக்கிறோம். ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் நாங்கள் அப்படி பார்க்க விரும்புவோம்ண்டு. பட் லைக் வி ஹாவ் டு மேக் ஷூர் நாங்கள் வந்து சோஷியல் கேதரிங் பண்ணாமல் 2 meter டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணி எல்லாத்தையும்
ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணால் அது வந்து எஸ்பெஷலி எசென்ஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸுக்கும் அது வந்து பெரிய ரிலீஃபாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து அவள் என்ன சொல்கிறான்ட்டு அந்த வீடியோ பார்ப்போம். Canadian data up to December 5th, short-term forecasting shows the predicted cases and deaths due to COVID-19 out to December the 25th, an important day. Short-term models continue to be accurate in predicting the growth trajectory. The graph on the left shows the predicted number of cases could be in the range of 531,300 to 577,000 by December the 25th. The graph on the right shows the predicted number of deaths that could be in the range of 14,410 to 14,920 by December the 25th. How the epidemic could evolve in Canada over the next couple of months. The forecasted number of cases for early January is lower than 2 weeks ago because more stringent controls in British Columbia and Manitoba appear to be starting to control the epidemic there. Nevertheless, bending the curve of this resurgence, the blue line trajectory, requires immediate, consistent, and strong combined efforts of individuals and local authorities in order to sufficiently reduce the current number of people we interact with each day. For all of us, that means we continue to maintain physical distancing, reduce contacts outside our household to essential activities, have good hand-washing practices, and wear face masks to protect others and ourselves. For local authorities, implementing restrictions, closures, and control measures are required to achieve the reductions in contacts necessary to arrest climbing numbers. We are forecast to have 12,000 daily cases by the beginning of January, with increasing hospitalizations and death following this rise, unless significant reductions in contact rates are achieved. Is at the starting blocks of its COVID-19 vaccine response. It is the best news we have heard for some time. Knowing access to safe and effective vaccines for all Canadians is within sight might lead some to think COVID-19 is no longer a problem. But the reality is very different. Canada and many countries around the world are still experiencing high infection rates. Nationally, we remain in a rapid growth trajectory. But the observed reduction in the longer-range forecast numbers since the previous modelling update demonstrates that when public health authorities and individuals work together to implement and adhere to more stringent controls, we can bend that curve. We need to rapidly reduce the strain on hospitals and our public health systems so that our health workers can keep the pandemic under management control at the same time as implementing the most complex vaccine program in our history. As 2020 comes to a close and the prospect of vaccines bring us hope, we must do everything we can to celebrate safely. With a bit of creativity and planning, we can still maintain our important traditions and social connections while keeping our families and friends safe. By now, our essential public health practices are as familiar as the layers we put on in winter, and we need to keep up with these for a while longer as we ring in the new year. Thank you. Welcome back to Good Evening Canada. இன்றைய ஷோவை ஸ்பான்சர் பண்ணுபவர்கள் Golumbia Group. எல்லாருமே நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இன்றைக்கி ஒரு நியூ அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்குது. டொரண்டோ அண்ட் பீல தொடர்ந்து இப்போ வர மண்டேல இருந்து டிசம்பர் 14th இருந்து யோர்க் ரீஜன் அண்ட் வின்சர் எசெக்ஸும் வந்து லாக்டவுன் வந்து போகுது. ஸோ இதற்கு வந்து இவ்வளவு நாளும் லாக்டவுனில் இல்லை, பட் இனி மண்டேலேருந்து போகுது. இந்த லாக்டவுன் வந்து அவைகளுக்கு வந்து இவ்வளவு காலமுமே போகக்கூடாதுன்ட்டு தான் அவைகள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி கொண்டிருந்தவைகள். பட் ஒவ்வொரு நாளுமே கோவிட் கேசஸ் வந்து சரியாக கூடிக்கொண்டிருக்கிறபடியால் இந்த 2 ரீஜன்ஸும் இனி மண்டேலேருந்து போகுது. ஸோ யோர்க் ரீஜனில் வந்து நாங்கள் பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து நவம்பர் 29th இருந்து டிசம்பர் 5th 91.1% இருந்த 100,000 பாப்புலேஷனுக்கு இருந்த கோவிட் கேசஸ் 108.2% இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது. அதே மாதிரி வின்சர் எசெக்ஸுக்கு வந்து 100,000 பாப்புலேஷனுக்கு 78.1% இருந்த கேசஸ் 93.9 கேசஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது. இது வந்து ஏன் இப்போ லாக்டவுன் போயிடும் என்று சொன்னால், இப்போ எஸ்பெஷலி யோர்க் ரீஜனில் வந்து
சொல்லியிருக்க டெப்யூட்டி ப்ரீமியர் அண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் கிறிஸ்டின் எலியட் என்ன சொல்லியிருக்கிறாண்ட இப்போவே ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து அந்த டிப்பிங் பாயிண்டில் தான் இருக்குதுண்டு பிகாஸ் இப்போவே அவையில் வந்து கோவிட் கேசஸ் வந்து நிறைய இருக்குது அதனால் வந்து இப்போ சர்ஜரிஸ் வேறு சர்ஜரிஸ் எல்லாம் செய்கிறதுக்கு சரியான கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ இது என்னமே இப்போ போகிற ரேட்டில் போய்கொண்டிருந்தால் இந்த சர்ஜரிஸ் எல்லாமே இன்னும் வந்து பின்னுக்கு போட வேண்டி வரும் ஸோ சரியான கஷ்டப்படுவினோம் அண்டு அதால் இந்த லாக்டவுன் கட்டாயம் வேற வேணுமெண்டு டிசைட் பண்ணி லாக்டவுனுக்கு மண்டே போயிடுது 2 ரீஜன்ஸும் யோர்க் ரீஜன் அண்ட் வின்சர் எசெக்ஸும் போகுது ஸோ இந்த லாக்டவுன் டைம் வந்து நான் எசென்ஷியல் ட்ரிப்ஸ் எக்ஸப்ட் லைக் க்ரோசரிஸ் ஒர்க் ஸ்கூல் தவிர வேறு ஒன்றுக்கும் போகக்கூடாது அண்ட் ஹோப் யூ கைஸ் ஸ்டே ஹோம் அண்ட் வேறு வந்து மால்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ்டாக இருக்கும் கர்ப் சைட் பிக்கப் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ்டாக இருக்கும் இது வந்து நிறைய பிஸ்னஸஸை அஃபெக்ட் பண்ணினாலும் இந்த டெசிஷன் வந்து மேக் பண்ணினதுக்கு ரீசன் இப்போ ஹாலிடேஸுக்கு போகிறோம் ஸோ இன்னுமே இந்த ரேட்டில் போய் கொண்டிருக்கல ஹாலிடேஸ்ண்டா இன்னும் அந்த கேசஸ் இன்னும் கூடும் ஸோ அதனால் இந்த லாக்டவுன் கட்டாயம் தேவையாண்டபடியால் இந்த டெசிஷனுக்கு அவையில் வந்திருக்கணும் ஸோ இதை பற்றி ஒன்டாரியோ பிரீமியர் டக் ஃபோர்ட் அண்ட் ரிச்சர்ட் ஹில்லியட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறோம்னு இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம். Canadian data up to December 5th, short-term forecasting shows the predicted cases and deaths due to COVID-19 out to December the 25th, an important day. Short-term models continue to be accurate in predicting the growth trajectory. The graph on the left shows the predicted number of cases could be in the range of 531,300 to 577,000 by December the 25th. The graph on the right shows the predicted number of deaths that could be in the range of 14,410 to 14,920 by December the 25th. How the epidemic could evolve in Canada over the next months. We find ourselves at a turning point and have taken the next step forward to ending this pandemic. Health Canada has approved Pfizer's vaccine. Top health experts have found it safe and effective. Friends, there is light at the end of the tunnel. All that remains is for shipments to arrive, and we're ready for them, as sure as I'm sitting here today talking to you. General Hillier will provide more details on a plan in a moment. But folks, the situation is still very, very serious. We're still battling the second wave. Today, our government took further necessary actions to slow the spread of COVID-19 to protect Ontarians. Yesterday, the modeling update and today's changes to the regional alert levels, they're a reminder that we have to stay vigilant. As we begin to roll out vaccines, we can't take anything for granted. Please keep up the fight. Make sure we social distance, wear a mask, wash your hands. Let's stay strong and look out for each other as we wait for these vaccines. Thank you, and God bless the people of Ontario. I'll hand it over to the General. Mr. Premier, thank you. Ladies and gentlemen, this is V-4. 4 days to Vaccination Day, which is Tuesday in 2 centres, one here in Toronto University Health Network and one in Ottawa, the Ottawa Hospital. I've had the opportunity with this incredible team of professional public servants to work over this last 2 weeks to actually prepare for this. Last night I had the opportunity to talk to the heads and some of the teams at both of those sites, and they are ready. There is an anticipation here that this is the light at the end of the tunnel, and we are ready to commence with it. 3,000 doses of the vaccine will arrive in Ontario here. We believe on Monday, but by Monday, 3,000 will remain here in Toronto, 3,000 will be in Ottawa, and out of that, we will vaccinate some 1,500 people in each site. We will save the second dose for each person for the 21-day period, just to make sure that if the supply does not continue uninterrupted, or for any reason there is some kind of stoppage or delay, that vaccination up front is not wasted, and those people will get the second vaccination. Once that is finished, both sites will write a playbook
on how they've done the vaccinations, how they've handled the Pfizer vaccine, what they've learned from it, and we will share that around Ontario with the hospitals for the next phase and all the clinics and that as we go outwards. We wait the remainder of the Pfizer vaccines that have been indicated that will be in Ontario by the end of December. Those are 90,000 doses, and we will expand to a total of 14 hospitals across Ontario, focused really in the red zones, the lockdown zones, and the zones where we are having significant challenges containing COVID-19. We will be ready whenever those vaccines arrive and then learn even more lessons from there. I'm going to say again, I've said it before, and we all know it's true. This is the biggest vaccination ever for Ontario, for Canada. There are going to be some bumps in the road. Please be patient with us. We are going to work through those bumps, and the one thing that we will guarantee you is that we'll be better on the other side of the bump at delivering that efficient and equitable program than we are on this side of the bump. Thank you. ஒவ்வொரு முறையும் முகமூடி அணியும் போதும் ஒரு நாள் இதனை செய்யுமாறு நாங்கள் அனைவரும் கேட்க முடியும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் ஒவ்வொரு முறை கை கழுவும் போதும் இறுதியில் அது அவர்களுக்கு பெருமதியானதாக இருக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் ஒவ்வொரு முறை இங்கே நேரத்தை கழிக்கும் போதும் சில போது நாங்கள் அனைவரும் இந்த இடத்தில் ஒன்று கூட முடியும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். இங்கேயும் கோவிட்-19 உங்களையும் மற்றவர்களையும் பாதுகாருங்கள். கனடா அரசாங்கம் வழங்கும் ஒரு செய்தி. கோவிட்-19 பொது சுகாதார நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து பின்பற்றுங்கள். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. அடுத்ததாக நாங்கள் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நியூஸ் பார்ப்போம். ஒன்டாரியோவில் மட்டும் இல்லாமல் கியூபெக்லேயுமே நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நியூ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறேன்ட்டு கியூபெக் ப்ரீமியர் ஃப்ராங்க்வா லெகோ சொல்லியிருக்கிறார். இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து ஏனென்றால் இன்னும் கோவிட் கேசஸ் கியூபெக்கில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கொண்டே இருக்குது எவ்ரிடே அண்ட் ஹாலிடேஸுக்கு போகிறோம். ஸோ இன்னும் திருப்பியும் அது வந்து கூட இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் புது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வரும் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் வீக் பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருக்கிறார். இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸில் கூட என்ன இருக்குமென்றால் நான் எசென்ஷியல் பிஸ்னஸஸ் வந்து க்ளோஷர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வீக்கெண்டு அவையில் வந்து சொல்லினோம். ஸோ பட் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே திறந்திருக்கும். பட் லைக் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அண்ட் அதர் நான் எசென்ஷியல் பிஸ்னஸஸ் தான் கூடுதலாக க்ளோஸ் பண்ணிவினோம்ண்டு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணப்படுமெண்டு சொல்லியிருக்கிறார். பட் அது இன்னும் ஷுவர் இல்லை. நெக்ஸ்ட் வீக் தான் நாங்கள் வெயிட் பண்ணி பார்க்க வேணும். கியூபெக்கில் பார்த்தோம்னால் 24 ஹவர்ஸ்லேயே லைக் 1713 கேசஸ் வந்து வந்திருக்குது. அண்ட் இப்போ ஆக்டிவ் கேசஸ் வந்து 15,941 கேசஸ் கியூபெக்கில் இருக்குது. ஸோ ஒன்டாரியோ மேலே தான் கியூபெக்லையும் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கொண்டே இருக்குது. அண்ட் வி ஹாவ் டு மேக் ஷூர் நாங்கள் வீட்டில் இருக்கிறோம், நான் எசென்ஷியல் ட்ராவல்ஸ் பண்ணாமல். அண்ட் ஐ நோ இன்றைக்கி ஃப்ரைடே, ஸோ யூஸ்வலி ஃப்ரைடேஸ் இருந்தால் லைக் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணுவோம், இல்லாட்டி வெளியில் எங்கேயாச்சும் போவோம். எஸ்பெஷலி இப்போ கிறிஸ்மஸ் மார்க்கெட்டில் எல்லாம் லைக் யூஸ்வலி போவோம். பட் இந்த வருஷம் வி ஹாவ் டு லைக் வீட்டிலே இருந்து நாங்கள் வந்து கோவிட்டால் இந்த நம்பரை இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் இதுண்ட வேணும். அது மாதிரி ஃப்ராங்க்வா லெகோ என்ன சொல்லியிருக்கிறாண்டா லைக் ஒரு மேரத்தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். பட் லைக் ஃபியூ கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த மேரத்தானில் ஓடுறது. அது மாதிரி தான் இந்த கோவிடும். வி ஆர் லைக் ஆல்மோஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் த டனல். லைக் கோவிடுக்கு வேக்சின் வருது அண்ட் லைக் நாங்கள் இந்த ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுது ஹோப்ஃபுல்லி. ஸோ இன்னும் கொஞ்ச காலம் நாங்கள் வந்து இதை வந்து கட்டுப்படுத்தி கொண்டு இருந்தால் நாங்கள் வந்து இதை ஓவர் கம் பண்ணி சக்சீட் பண்ணலாம் என்று சொல்லியிருக்கிறார். சரி, அடுத்ததாக வந்து இன்றைக்கி கலையரங்கத்தில் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பர்சன்ட பர்த்டே. இன்றைக்கி வந்து சுப்பிரமணி பாரதியார்ன்ற பர்த்டே. சுப்பிரமணி பாரதியார் வந்து ஒரு லைக் ஒரு கவிஞர். அவர் வந்து ஒரு போயட். அண்ட் அவர் வந்து இன்றைக்கி வந்து December 11th 1882 பிறந்திருக்கிறார் இன் தமிழ்நாடு, இந்தியா. அண்ட் அவர் வந்து நிறைய வந்து டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸுக்காக அவர் வந்து தன் கவிதை மூலமாக ஃபைட் பண்ணியிருக்கிறார். லைக் உமன் ரைட்ஸ், ஃப்ரீடம், தமிழ், மற்றது கேஸ்ட், கலரிசம், ரிலிஜன், இப்படி நிறைய விஷயங்களுக்காக வந்து சுப்பிரமணி பாரதியார் வந்து ஃபைட் பண்ணியிருக்கிறார். இதை வந்து நிறைய ஆக்களுக்கு வந்து தன் கவிதைகள் மூலம் ஃபீலிங்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த ஃப்ரீடமுக்காக வந்து அவர் ஃபைட் பண்ணியிருக்கிறார். எனக்கும் அவரை நல்லாவே பிடிக்கும். அவர்கிட்ட ஸ்பெஷலி லைக் ஃபியூ சாங்ஸ் எனக்கு விருப்பம். அக்னி குஞ்சு அண்ட் வெள்ளி நிற பூனை, இப்படி நிறைய பாட்டு
பாட்டு எனக்கு விருப்பம் அவர்கிட்ட. இன்றைக்கு வந்து கலையரங்கத்தில் சுப்பிரமணிய பாரதியார் எழுதின பாட்டு தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். தமிழ் தாய் வாழ்த்தில் இன்றைக்கு வந்து கலையரங்கத்தில் அருண் கோபிநாத் அந்த பாட்டை வந்து பாட போகிறார். அவர்கிட்ட பாட்டுக்கு முதல் ஒரு டீச்சர், தமிழ் டீச்சர் வந்து அதை பற்றி சொல்ல போகிறார். ஸோ அந்த வீடியோவை நாங்கள் இப்போ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவோம். ஓம் சரவண பவகுஹ ஓம் சரவண பவாய ஓம் சரவண பவகுஹ. அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழ் இனிமையானது, பழமையானது என்றெல்லாம் பேசுவோம். அதனாலேயே அந்த தமிழை செந்தமிழ், செழுந்தமிழ், இனிய தமிழ், பைந்தமிழ் என்றெல்லாம் போற்றி போற்றி பேசி எங்கள் ஆசையை தீர்த்து கொண்டே இருக்கின்றோம். ஒரு மொழி என்பது தொடர்புக்கானது, அறிவுக்கானது என்று பொதுவாக வரையறை சொல்லும். ஆனால் தமிழ் மொழியோ அதையும் தாண்டி அன்புக்கானது, பண்புக்கானது, பண்பாட்டுக்கானது, உணர்வுக்கானது, உயிருக்கானது என்று ஒரு ஆழமான வரையறையை தந்து நிற்கும். அதனால்தான் பாரத தேசத்து அக்கினி கவிஞன், எட்டிய புறத்து புரட்சி கவிஞன், அந்த முண்டாசு கவிஞன் சுப்பிரமணிய பாரதி சொன்னான், வாழ்க நிரந்தரம், வாழ்க தமிழ் மொழி, வாழிய வாழியவே என்று. இந்த உலகம் உள்ளளவும், இந்த பிரபஞ்சம் உள்ளளவும் அந்த தமிழ் வாழும் என்று தீர்க்க தரிசனம் பேசினான். ஏழ்கடல் வைப்பினும் தன்மனம் வீசி இசை கொண்டு வாழியவே என்று பேசினான். 7 கடல்களால் சூழப்பட்டிருக்கின்ற இந்த நில உலகம் இருக்கின்ற வரையில் எங்கள் தமிழ் வாழும் என்று பேசினான். அதனாலேயே அந்த தீர்க்க தரிசி சொன்ன வார்த்தைகளை இப்பொழுது பாடலாக நீங்கள் பார்த்து ரசியுங்கள் எங்களோடு சேர்ந்து. இசை கொண்டு வாழியவே
ஆனம் தனம் தானம் தனம் ததனம் நம் நம் ஆனம் தனம் தானம் தனம் ததனம் நம் நம் ஆனம் தனம் தானம் தனம் ததனம் நம் 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 தனம் ஆனம் தனம் நம் தனம் ஆனம் தனம் நம் தனம் ஆனம் தனம் நம் தனம் நம் தனம் 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 சூழ்களி நீங்க தமிழ் மொழியோங்க துலங்குக வையகமே தொல்லை வினை தர தொல்லையகன்ற சுடர்க தமிழ்நாடே சூழ்களி நீங்க தமிழ் மொழியோங்க துலங்குக வையகமே தொல்லை வினை தர தொல்லையகன்ற சுடர்க தமிழ்நாடே வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழி வானமறிந்ததனை துமறிந்த பலமொழி வாழியவே வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழியே வானமறிந்ததனை தும்மறிந்து வளர்மொழி வாழியவே மண்மொழி வாழியவே எங்கள் தமிழ் மொழி வாழியவே நம் தனனம் 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 நம் தனம் 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 நம் தனம் 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 நம் தனம் 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 There was such a beautiful song by Carnatic music teacher Arun Gobinath and our students பாடியிருக்கிறேன். அருண் கோபிநாத் வந்து ஒரு ஃபேமஸ் கர்நாடிக் மியூசிக் டீச்சர் இன் ட்ரோனோ. ஸோ நீங்களும் வந்து வேணுமென்னா உங்களோட சில்ட்ரனை உங்களோட டாட்டரோ சன்னை வந்து அருண் கோபிநாத்தை கான்டாக்ட் பண்ணி அவர்கிட்ட மியூசிக் கிளாஸுக்கு விடலாம். ஸோ அடுத்ததாக நாங்கள் ஒரு நியூஸ் பார்ப்போம். ஸோ மார்ச்சில் இருந்து கனடா யூஎஸ் பார்டர் வந்து க்ளோஸ்ட் ஆகிருக்குது. அதை வந்து இப்போ இன்னும் ஜனவரி 21 மட்டுக்கும் Prime Minister Justin Trudeau சொல்லியிருக்கிறோம் நாங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம்ண்டு நான் எசென்ஷியல் ட்ராவல்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் போயிடாது. எஸ்பெஷலி யூஸ்வலி வந்து ஹாலிடே சீசன் வந்து நாங்கள் கெனடியன்ஸ் வி கோ டவுன் டு யூஎஸ் நாங்கள் ஷாப்பிங் எல்லாம் நிறைய அங்கே போவோம். பட் இந்த வருஷம் நாங்கள் அப்படி போயிடாது பிகாஸ் border வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த முறை ஹாலிடே ஷாப்பிங் எல்லாம் கனடாவில் தான் செய்ய வேணும். ஓன்லி வந்து எசென்ஷியல் ட்ராவலர்ஸ் லைக் ட்ரக் டிரைவர்ஸ் இல்லாட்டி வந்து ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் மட்டும்தான் ட்ராவல் பண்ணலாம் பிட்வீன் கனடா அண்ட் யூஎஸ். அண்ட் இட்ஸ் அ குட் திங் நான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் யூஎஸில் வந்து நம்பர் 1 கேசஸ் கோவிட்டில். ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் அது வந்து இங்கே வாரத்துக்கு. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி ஜனவரியில் எல்லாம் பெட்டர் ஆகும். அதுக்கு பிறகு வந்து மேபி வீ கேன் ட்ராவல். ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் சி என்ன நடக்குதுன்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக நாங்கள் கரன்சி பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் வந்து எங்கெங்கே காசு அனுப்பலாம்ட்டு கரன்சி பார்ப்போம். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் டிசம்பர் மாதம் 11ஆம் தேதி
இலங்கை 151.50 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 57.75 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.79 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.65 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.70 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.59 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.04 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.05 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் டிசம்பர் மாதம் 11ஆம் தேதி. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hey guys, welcome back to Good Evening Canada. இன்றைக்கி ஷோவை ஸ்பான்சர் பண்ணுபவர்கள் கொலம்பியா குரூப். இப்போ வந்து டொரண்டோ போலீஸ் வந்து ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கணும். அவையில் வந்து 24 இயர் டிலக்ஷன் ராஜ்குமாரை வந்து சர்ச் பண்ணமெண்டு. இது வந்து மேல வந்து நடந்த ஒரு ஷூட்டிங்னால இவரை வந்து கெனடியன் எல்ஸ்மியரில் நடந்த ஒரு ஷூட்டிங்கால் இவரை வந்து இப்போ சர்ச் பண்ணி கொண்டு இருக்கணுமெண்டு சொல்லியிருக்கணும். அதுக்காக ஒரு வீடியோவும் இப்போ நாங்கள் ஒளிபரப்பு செய்வோம். ஸோ இல்லை வீடியோ இல்லை ஆக்சுவலி. ஸோ இவரை சர்ச் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம்ண்டு அவையில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இன்றைக்கி வந்து இப்போ ஃப்ரைடே. ஸோ இன்றைக்கி திருப்பி ஒன்ஸ் அகெயின் கனடாக்காரர் எங்களோட வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறார். எங்களை சிரிக்க சிந்திக்க இன்றைக்கி என்னென்னலாம் அவர் சொல்ல போகிறாருன்றதை லெட்ஸ் வாட்ச் இட். கனடாவுக்கு வந்து கிடையாக்களுக்கு அறிவு விளையாடல கண்டியலும் எப்படி இருக்கிறீர்கள்? ஒரு கிழமை பிறகு சந்திக்கிறேன். போகிற கிழமை இந்த மச்ச பிரச்சனையை பற்றி கதைச்சது கனவேர் அடித்து நல்ல விஷயம் சொன்னீங்கள், நல்ல மாதிரி சொன்னீங்கள், இப்படி தான் இருக்க வேணும் அப்படி இப்படி என்று நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணவேன். அப்போ அதுக்கு பிறகு அப்போ இப்படி கோல் வந்து கொண்டு இருக்கீங்க பாருங்க. ஒரு லேடி ஒரு ஆள் கோல் ஒன்று எடுத்தான். அப்போ நான் இது என்னடா இது புதுசாக யார் ஒரு ஆள் கதைக்கிறான்னு சொல்லி ஹலோ கனடாக்காரன் ஒன்று கேட்டேன். நான் சொன்னேன் நான் தான் பின்னவா சொன்னா இல்லை உங்கள்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் கதைக்க வேணும். அப்போ நான் பின்ன இந்த வேருக்கு வேண்டி யோசிச்சு கொண்டிருக்கேன். பின்ன அவாட்டு சொன்னா போகிற நீங்கள் இப்படி இந்த வாட்ஸ்அப் பிரச்சனையெல்லாம் சொன்னீங்கள், எங்கட வீட்டு ஒரு பிரச்சனை அதை பற்றி கதைக்க மாட்டீங்களோன்னு. அப்போ நான் சொன்னேன் இது என்ன இது தாராளமாக கதைக்கலாம் இந்த பிரச்சனை கேட்டேன். இல்லை எங்கட வீட்டை வந்து எல்லாரும் பார்த்து இந்த லாக்டவுனில் வந்து ஒருத்தர் சந்திக்கிறது இல்லை, ஒருத்தர் சந்தித்தாலும் கதைக்கிறது இல்லை. மேசையிலேருந்து சாப்பிட எப்போ பார்த்தாலும் எல்லாரும் கையில் ஃபோனோட திரியிடம், பிள்ளைகளும் போனோட தெரியுது, புருஷக்காரனும் போனோட தெரிகிறேன், நான் என்ன வேலையை பார்த்து கொடுத்துருக்கிறேன். இது என்ன செய்யலாம், இந்த பிரச்சனை ஒரு சொல்ல மாட்டீங்களோட. நான் சொன்னேன் கதை இப்போ பிரச்சனை இல்லையாட்டு. அப்பாவா சொன்ன பிறகுதான் நானும் யோசிச்சு பார்த்தேன். எப்போ பார்த்தாலும் சில பேர் பார்த்தா கையில் ஃபோனோட திரிவிடான். 4 பேரை சந்திக்கையும் போன ரோட்டி கொண்டு இருக்கிறது, காரில் போய்க்கையும் போன ரோட்ட வேண்டியது, அதனால் ஆக்சிடென்ட் வர வேண்டியது, பாத்ரூமுக்கு போனாலும் போன ரோட்டி கொண்டு இருக்கிறது, பெட்டில் இருந்தாலும் போன ரோட்டி கொண்டு இருக்கிறது. இப்படி போடும் கையுமா தான் திரிக்கிறான். அப்போ பின்ன நான் வந்து டாக்டரோட கோல் பண்ணி கேட்டேன், டாக்டர் இப்படி ஒரு பிரச்சனை என்ன செய்யலாம். அவர் சொன்னார் இது ஒரு வியாதிகள். உண்மையாக சொன்னால் நம்ம வாட்டியல் பேருக்கும் இது ஒரு வியாதியாம். அதாவது இந்த சோஷியல் மீடியாவில் அடிக்ட் ஆகிற மாதிரி ஃபோனில் அடிக்ட் ஆனால் அவைகளுக்கு விடிஞ்சா பொழுது போட்டால் கையில் ஃபோன் இல்லாட்டி இருக்க மாட்டேன். அது ஒரு வியாதி கேட்டால் அதான் சொல்லுது. அப்போ பேருக்கோவன் பகுடிய அப்போ நீங்கள் இந்த இதுவெல்லாம் கவனமாக இருக்கணும். சரி, இந்த டிப்ரெஷன் இதுவெல்லாம் வந்து சூசைட் அப்படி இப்படியாண்டு போயிடும். பிறகு நாளைக்கு ஏதாவது இதென்றால் ஃபோனை காடை இல்லை என்றால், ஃபோன் துளைச்சி போச்சு என்றால், ஃபோன் இல்லை என்றால் என்னால் உயிர் வாழை இல்லாத நிலைமைக்கு கொண்டு போய் விட்டுடும். ஆனபடியால் கவனமாக இருக்க வேண்டும். டாக்டர் சொன்னாப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு பயம் வந்தது. அப்போ இந்த விஷயங்களை கவனமாக இருக்கணும். வீட்டை இருக்க பிள்ளைகள் மனுஷவேரோட டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோ வேணும், அதுகளோட கதைச்சி பேசி இருக்கோ வேணும், 4 சண்டே அப்படி இருக்கோ அப்படி இருக்க வேணும். அதை விட்டு போட்டு போடு கையமாக இருந்து என்றால் யாரோ ஒருத்தர் மாதிரி நாளைக்கு விசராக்கி இல்லை போடும். என்ன நான் சொல்கிறது? அப்போ அதை கொஞ்சம் கவனமாக எடுக்கும். மற்றது இந்த ஊசி வரப்போகுதாம். அப்போ ஊசி வருகுதுன்றோட இந்த கிறிஸ்மஸ் டைமுகள் அதுகள் வரைக்கும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேணும். வரப்போகுதுன்னு போட்டு துள்ளி குதிச்சு தெரியக்கூடாது. அதான் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால், ஊசி வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும் என்றால், இந்த கோவிட் வராத ஆக்கள் போட்டால் தாராம் ஒர்க் அவுட் ஆகும். வந்துட்டு தண்டால் ஒன்றும் செய்யலாது.
அப்போ நாங்கள் பொறுத்திருப்போம் இன்னும் ஒரு 2-3 மாதம். வார ஸ்ப்ரிங்குக்குள்ள எல்லாம் பிரச்சனை சுமூகமாயிரும் என்று மை ஃப்ரெண்ட் கனடாக்காரன் தானே. ஸோ மை ஃப்ரெண்ட் ஐ டாக் டு ஜஸ்டின். அப்போ அவர் சொன்னார் இப்படி தான் சொல்லியிருக்கிறார். அரைமணியால் நீங்கள் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணீர்கள். இந்த கிறிஸ்மஸ் டைம் அது இதுக்குள்ள கவனமாக இருந்து கொள்ளுவோம். அதை தான் நான் சொல்லிக்கொள்ளுவேன். வேறு என்ன கொஞ்சம் கதைக்கு அது ஷோர்ட் டைமாக இருக்கிறதால நான் வாரளவு கதைப்பேன். உங்களுக்கு ஏதாவது விஷயங்கள் கதைக்க வேண்டி சொல்ல வேண்டுமென்றால் பயப்படாமல் சொல்லுங்கோ, கமெண்ட் பண்ணுங்கோ, சென்ட் பண்ணுங்கோ மெசேஜ். ஐ வில் டாக். ஓகே, டோன்ட் வரி. ஸோ டேக் கேர். குட் நைட். பை பை. We change lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா அண்ட் இந்த ஷோவை ஸ்பான்சர் பண்ணுபவர்கள் கொலம்பியா குரூப். ஹோப் யூ கைஸ் ஹேட் சம் லாஃப் வாட்சிங் கனடாக்காரர். ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக ஒரு நியூஸ் என்னென்றால் கால்கரிக்கு நவம்பர் 30th இப்போ மட்டுக்கும் வந்து ஒரு 16 ஃப்ளைட்ஸுக்கு கிட்ட இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட்ஸ் வந்திருந்தது. இந்த ஃப்ளைட்ஸில் வந்து நிறைய பேருக்கு கோவிட் வந்து டெஸ்டட் பாசிட்டிவ். ஸோ நீங்கள் இந்த ஃப்ளைட்ஸில் இந்த டேட்ஸுக்கு பிட்வீன் வந்திருந்தால் நீங்கள் இந்த வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் செக் பண்ணலாம். நீங்கள் எந்தெந்த ஃப்ளைட்ஸில் வந்து கோவிட் கேசஸ் பீப்புள் டெஸ்டட் பாசிட்டிவ் வந்து நீங்கள் இந்த வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் செக் பண்ணலாம். ஸோ அடுத்ததாக இன்றைக்கு வந்து வெதர் ரொம்பவே லைக் வார்மாக இருந்தது, நைஸாக இருந்தது. நாளைக்கு எப்படி வெதர் இருக்க போகிறன்றதை லெட்ஸ் see it. ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டியின் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் டிசம்பர் மாதம் 12ஆம் தேதி சனிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 8 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 3 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 1 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. மான்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் பனிப்பொழிவு மற்றும் உறைமழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. கல்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 கீழே 5 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 19 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 5 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 2 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரியொளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டியின் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் டிசம்பர் மாதம் 12ஆம் தேதி சனிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள். நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் Life Future Realty. You're watching Good Evening Canada, sponsored by Golumbia Group. Next, Canadian செய்திகளோடு துஷ்யந்தி குணரட்னம். வணக்கம். இன்று டிசம்பர் மாதம் 11ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சய குழுமம். நத்தார் தினத்துக்கிடையில் கனடா கோவிட் காரணமாக 15,000 மரணங்களை எதிர்கொள்ளலாம் என புதிய மாடலிங் கணிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன.
இன்று வெளியான இறுதியான மாடலிங் கணிப்புகளில் இந்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது. நத்தார் தினத்துக்கிடையில் கனடாவில் 5,31,000 முதல் 5,77,000 வரையிலான தொற்றுக்கள் பதிவாகலாம் என மாடலிங் விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதேவேளை நத்தார் தினத்துக்கிடையில் கனடாவில் 14,920 மரணங்கள் பதிவாகலாம் எனவும் மாடலிங் விவரங்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளன. கடந்த 7 நாட்களில் கனடா நாளாந்தம் சராசரியாக 6,500க்கும் மேற்பட்ட கோவிட் தொற்றுக்களை பதிவு செய்து வருகிறது. கனடா 2வது கோவிட் அலையை எதிர்கொள்ளும் முறை இந்த அதிகரிப்புகளும் கணிப்புகளும் காரணமாகியுள்ளது. கனடா அமெரிக்கா எல்லை மூடல் மீண்டும் ஜனவரி மாதம் 21ஆம் தேதி வரை நீடிக்கப்பட்டது என்று கனேடிய பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இந்த அறிவித்தலை வெளியிட்டார். கோவிட் காரணமாக கடந்த மார்ச் மாதம் அமலில் வந்த பயண கட்டுப்பாடுகள் மேலும் 1 மாதம் நீடிக்கப்படுகின்றன. 2 நாடுகளில் உள்ள குடிமக்களை பாதுகாப்பதற்காக இந்த முடிவெடுக்கப்பட்டதாக பிரதமர் ட்ரூடோ என்று தெரிவித்தார். 2 நாட்டின் எல்லையையும் அத்தியாவசியமற்ற பயணங்களுக்கு மூடுவது குறித்த தற்போதைய ஒப்பந்தம் முதலில் மார்ச் மாதத்தில் எடுக்கப்பட்டது. தொற்று பரவுவதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த கட்டுப்பாடுகள் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. இறுதியாக அறிவிக்கப்பட்ட நீடிப்பு டிசம்பர் மாதம் 21ஆம் தேதி காலாவதியாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. ஆன்டாரியோ ஜூன் மாதத்தின் பின்னர் இன்று அதிக எண்ணிக்கையிலான மரணங்களை அறிவித்தது. என்று 45 மரணங்கள் ஒன்டாரியோவில் அறிவிக்கப்பட்டன. மேலும் 1848 தொற்றுகளும் இன்று சுகாதார அதிகாரிகளினால் அறிவிக்கப்பட்டன. இவற்றில் அதிகளவிலான தொற்றுகள் டொரண்டோ, பீல் பிராந்தியம், வின்சர், எசெக்ஸ், யோக் பிராந்தியத்தில் அறிவிக்கப்பட்டன. என்று அறிவிக்கப்பட்ட மரணங்களில் 29 நீண்டகால பராமரிப்பு இல்லத்தில் முறையிடப்பட்டன. தற்போது 137 ஒன்டாரியோ நீண்டகால பராமரிப்பு இல்லங்களில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கோவிட் தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. ஆன்டாரியோவில் இன்றுடன் 3916 மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளன. கியூபெக் மாகாணம் மேலும் கோவிட் கட்டுப்பாடுகளை அடுத்த வாரம் அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. என்று மாகாணத்தின் மொத்த தொற்றின் எண்ணிக்கை 1,60,000 தாண்டிய நிலையில் மேலும் கட்டுப்பாடுகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. கியூபெக் ஒரு கடினமான நிலையை எதிர்கொள்வதாக முதல்வர் பிரான்சுவா லேகால்ட் இன்று கூறினார். புதிய கட்டுப்பாடுகள் என்பது அத்தியாவசியமற்ற வணிகங்களை மூடுவதை குறைக்கும் என லேகால்ட் இந்த வாரத்தின் ஆரம்பத்தில் கூறினார். கியூபெக்கில் இன்று 1713 தொற்றுகளும் 53 மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டன. கனடாவில் நாளையுடன் கோவிட் தொற்றுகளின் எண்ணிக்கை 4,50,000 தாண்டும் நிலை தோன்றியுள்ளது. என்று மாத்திரம் 6,768 தொற்றுகள் கனடாவில் அறிவிக்கப்பட்டன. ஆன்டாரியோ மற்றும் கியூபெக் மாகாணங்களை தவிர ஆல்பர்டாவில் 1738, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 737, மனிடோபாவில் 447, சஸ்கச்சுவானில் 246, நொனவுட்டில் 16, நோவஸ்கொஷியாவில் 9, நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் 8, நார்த் வெஸ்ட் டெரிட்டரிஸில் 5, நியூஃபவுண்ட்லேண்ட் அண்ட் லெப்ரடோரில் 1 என்று தொற்றுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. ஆல்பர்டாவில் 18, மனிடோபாவில் 14, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 11, சஸ்கச்சுவானில் 6, நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் 1 என்று மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் திங்கட்கிழமை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Thank you Dushanti Gunaratnam for Canadian செய்திகள். அடுத்ததாக உங்களோட கிட்ஸுக்கு நீங்கள் கோடிங் கிளாஸஸ் இப்போ சொல்லி கொடுக்கணும். அதை உங்களுக்கு உங்களோட கிட்ஸுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க விருப்பமாண்டால் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். கான்டாக்ட் நம்பர் 587-899-7737. இல்லாட்டிக்கு அவங்களோட வெப்சைட் petriumalpha.com நீங்கள் போய் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் எடுக்கலாம். இது ஒரு குரூப் கிளாஸ் ஆன்லைனில் விர்ச்சுவலாக நடக்குது. இப்போ நாங்கள் அதை பற்றி இப்போ ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்ப்போம். Coding is one of the highest in demand skills in today's world. Therefore, we have designed a unique approach to teaching coding while boosting a student's math skills at the same time. Now, we are offering 30% off our regular price.
Feel free to join us during the free hour of code sessions during the Computer Science Week between December 7th to December 13. See details on our website. Now, let us see how our program works. Microbit was a mini computer introduced by the British Broadcasting Corporation to onboard young school children to coding and electronic exploration. Trial classes are available on several days of the week at petriumalpha.com. Coding is one of the ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் இந்த கோடிங் கிளாஸஸ் நீங்கள் வந்து உங்களோட கிட்ஸை வந்து ஜாயின் பண்ண விரும்பினால் யூ கேன் கான்டாக்ட் தம். இப்போ ஆஃபர் போய் கொண்டிருக்குது. அவங்களோட நம்பர் வந்து 587-899-7737. ஐ விஷ் நான் சின்ன இருக்கையில் இப்படியெல்லாம் கிளாஸஸ் இருந்திருந்தால் நானும் கோடிங் லேர்ன் பண்ணியிருப்பேன். ஐ டிடன்ட் ஹாவ் த சான்ஸ் டு கோடிங் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த சான்ஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் உங்களோட கிட்ஸை வந்து நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். தே கேன் ஆல்சோ லேர்ன் கோடிங் அண்ட் தே கேன் பிகம் குட் அட் இட். ஸோ இதோட இந்த ஷோ குட் ஈவினிங் கேனடா வந்து நிறைவு பெற போகுது. நீங்கள் வந்து எங்களோட யூடியூப் சேனல், ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நீங்கள் வந்து எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணலாம் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அண்ட் லைக் பண்ணலாம். ஸோ மீண்டும் நான் உங்களை குட் ஈவினிங் கேனடாவோட சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகிறேன். உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் ஜெயந்தினி. நீங்கள் மீண்டும் குட் ஈவினிங் கேனடாவோடு நாளை இணைந்திருக்கலாம். நன்றி நேயர்களே.